नमस्कार दोस्तों, वीडियो में तमारू हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हाल पोलीस कोन्स्टेबल, तलाटी और बिन सचिवालय की भर्तीओ चाली रही है। आ भर्ती परीक्षाओं में गुजरातनी नदियों विषे घणा बधा प्रश्नों पूछाता होय छे। तो आपणे आ विडियो में बात करीशुं कि गुजरातनी नदियों विशेना केटलाक प्रश्नों और तेना जवाबों जे परीक्षा में वारंवार पूछाई गयेला छे। तो चलो आपने स्टार्ट करिए आजनो आ रोमांचक और अमेजिंग विडियो। तो आपनो पहलो प्रश्न है कि गुजरात में कुल नदियों की संख्या केटली छे? ए 106, बी 95, सी 185 के डी 167। तो एनो साचो जवाब है ऑप्शन सी 185। तो आपनो बीजो प्रश्न है कि गुजरातनी सौथी मोटी नदी कई है? ए तापी, बी गेलो, सी नर्मदा के डी भादर। तो साचो जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। त्यारबाद आपनो त्रीजो प्रश्न है कि गुजरात में सौथी वधु नदीओ धरावतो जिल्लो कयो छे? ए अमदावाद, बी कच्छ, सी बनासकांठा, डी वलसाड। तो एनो साचो जवाब है बी कच्छ। आपनो चौथो प्रश्न है कि तापी नदीनो प्रवेश गुजरात में कया स्थळेथी थाय छे? ए हरणफाळ, बी हांफेश्वर, सी अमरकंटक के डी खंभातनो अखात। तो साचो जवाब है ए हरणफाळ। त्यारबाद आपनो पांचमो प्रश्न है कि नर्मदा नदीनो प्रवेश गुजरात में कया स्थळेथी थाय छे? ए गरबाड़ा, बी हरणफाळ, सी हांफेश्वर के डी अमरकंटक। तो एनो साचो जवाब है सी हांफेश्वर। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न है कि उद्भवी गुजरात में वहेती सौथी लांबी नदी कई है? ए भादर, बी नर्मदा, सी तापी के डी सरस्वती। तो एनो साचो जवाब है ए भादर। त्यारबाद सातमो प्रश्न है कि सौराष्ट्र में केटली नदीओ आवेली छे? ए 105, बी 96, सी 71 के डी 115। तो एनो साचो जवाब है ऑप्शन सी 71। त्यारबाद आपनो आठमो प्रश्न है कि गुजरातनी जीवादोरी तरीके कई नदी ओळखाय छे? ए साबरमती, बी नर्मदा, सी सरस्वती के डी गेलो। तो एनो राइट आंसर है बी नर्मदा। त्यारबाद नवमो प्रश्न है कि कई नदी पर विजय सागर बंध बांधवामां आव्यो छे? ए नर्मदा, बी भादर, सी बनास के डी रुक्मावती। तो एनो साचो जवाब है डी रुक्मावती। त्यारबाद आपनो 10मो प्रश्न है कि गुजरातनी कई नदीनो जन्मदिवस उजववामां आवे छे? ए रूपेन, बी तापी, सी सरस्वती के डी मच्छू। तो एनो साचो जवाब है ऑप्शन बी तापी। त्यारबाद 11मो प्रश्न है कि गुजरातनी कई नदी ने उन्मत्त गंगा तरीके ओळखवामां आवे छे? ए नर्मदा, बी खारी, सी गेलो के डी मही। तो साचो जवाब है सी गेलो। आगळनो 12मो प्रश्न है कि गुजरातनी कुंवारिका नदीओ कई कई छे? ए बनास, बी रूपेन, सी सरस्वती के डी उपरनी तमाम। तो साचो जवाब है डी उपरनी तमाम। त्यारबाद आगळनो 13मो प्रश्न है कि सौराष्ट्रनी कुंवारिका नदीओ कई कई छे? ए मच्छू, बी फाल्गु, सी ब्रह्मानी के डी उपरनी तमाम। तो साचो जवाब है डी उपरनी तमाम। तो मित्रों, आपने उपरना बे प्रश्नों जोया कुंवारिका नदीओ विशेना। तो हवे अहीं ए प्रश्न थाय कि कुंवारिका नदीओ एटले पाછી केवी नदीओ? तो मित्रों, जे नदीओनुं मिलन सागर एटले के समुद्र जोड़े ना थतुं होय अने रस्तामां ज आवीने धरतीमां समाई जती होय तेवी नदीओ एटले कुंवारिका नदीओ। बराबर। त्यारबाद आगळनो 14मो प्रश्न है कि नीचेनामांथी कई नदी भादर नदीनी सहायक नदी नथी? ए पानम, बी गोंडली, सी फोकड़ के डी उपरमांथी कोई नहीं। तो साचो जवाब है ए पानम। तो मित्रों, अहीं पानम नदी ए भादर नदीनी सहायक नदी नथी, एटले के जे बाकीनी बे नदीओ छे गोंडली अने फोकड़ ए भादर नदीनी सहायक नदी छे एटલું તમારે યાદ રાખવાનું છે। बराबर। त्यारबाद 15मो प्रश्न है कि तळ गुजरातमां केटली नदीओ आवेली छे? ए 20, बी 75, सी 122 के डी 17। तो एनो साचो जवाब है डी 17।
તળ ગુજરાતમાં 17 નદીઓ આવેલી છે। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ આગળનો 16મો પ્રશ્ન છે કે સરસ્વતી નદીના કિનારે નીચેનામાંથી કયું સ્થળ આવેલું નથી? એ રાણી કી વાવ, બી સિદ્ધપુર, સી કપિલ મુનિ આશ્રમ કે ડી મહુડી? તો એનો સાચો જવાબ છે ડી મહુડી। ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન છે કે સાબરમતીમાં સમાઈ જતી સૌરાષ્ટ્રની એકમાત્ર નદી કઈ છે? એ લીંબડી ભોગાવો, બી મચ્છુ, સી ભાદર કે ડી વઢવાણ ભોગાવો? તો એનો સાચો જવાબ છે એ લીંબડી ભોગાવો। લીંબડી ભોગાવો એ સાબરમતી નદીમાં સમાઈ જતી સૌરાષ્ટ્રની એકમાત્ર નદી છે। બરાબર, કઈ? તો કે લીંબડી ભોગાવો। ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન છે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કઈ નદીને અબોલા રાણીની ઉપમા આપેલ છે? એ નર્મદા, બી સરસ્વતી, સી રાવલ કે ડી સાબરમતી? તો દોસ્તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી રાવલ। ઝવેરચંદ મેઘાણીએ રાવલ નદીને અબોલા રાણીની ઉપમા આપેલ છે। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન છે કે ભાડભૂતનો મેળો કઈ નદીને કિનારે ભરાય છે? મિત્રો, આ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે કે ભાડભૂતનો મેળો કઈ નદીને કિનારે ભરાય છે? એ નર્મદા, બી તાપી, સી સરસ્વતી કે ડી મહી? તો એનો સાચો જવાબ છે નર્મદા। ભાડભૂતનો મેળો નર્મદા નદીને કિનારે ભરાય છે। ત્યારબાદ આગળનો 20મો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે જિલ્લામાંથી વહેતી એકમાત્ર નદી કઈ છે? એ મહી, બી અંબિકા, સી ભાદર કે ડી સાબરમતી? તો એનો સાચો જવાબ છે ડી સાબરમતી। ગુજરાતમાં સૌથી વધારે જિલ્લામાંથી વહેતી એકમાત્ર નદી એ સાબરમતી નદી છે। તો મિત્રો, સાબરમતી નદી એ ગુજરાતના 7 જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે। ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન છે કે ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ કઈ નદીના કિનારે ઉજવવામાં આવે છે? એ રૂપેણ, બી મહી, સી પુષ્પાવતી કે ડી નર્મદા? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી પુષ્પાવતી। ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ પુષ્પાવતી નદીના કિનારે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આગળનો 22મો પ્રશ્ન છે કે રૂપેણ નદીનો ઉદ્ભવ સ્થળ કયો પર્વત ગણાય છે? એ ટુંગા પર્વત, બી પાવાગઢ, સી કાળો ડુંગર કે ડી અંબાજી? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ ટુંગા પર્વત। રૂપેણ નદીનો ઉદ્ભવ સ્થળ ટુંગા પર્વત ગણાય છે। ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી કઈ નદી અરવલ્લીની પર્વતમાળામાંથી નીકળતી નથી? એ બનાસ, બી રૂપેણ, સી સરસ્વતી કે ડી મહી? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી મહી। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે મહી નદી છે એ અરવલ્લીની પર્વતમાળામાંથી નીકળતી નથી, પરંતુ જે બાકીની 3 નદીઓ છે એ બનાસ, બી રૂપેણ અને સી સરસ્વતી એ અરવલ્લીની પર્વતમાળામાંથી નીકળતી નદીઓ છે। એ તમારે અહીં યાદ રાખવાનું। બરાબર। ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન છે કે ભારતની એકમાત્ર નદી જણાવો જે કર્કવૃતને 2 વાર ઓળંગે છે? એ મહી, બી સરસ્વતી, સી નર્મદા કે ડી વિશ્વામિત્ર? તો એનો સાચો જવાબ છે એ મહી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ એક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે કે ભારતની એકમાત્ર નદી જણાવો જે કર્કવૃતને 2 વાર ઓળંગે છે? તો એનો સાચો જવાબ છે એ મહી, જેને આપણે મહીસાગર નદી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન છે કે મગરોની નદી તરીકે કઈ નદી જાણીતી છે? એ નર્મદા, બી તાપી, સી વિશ્વામિત્ર કે ડી રૂપેણ? તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી વિશ્વામિત્ર નદી એ મગરોની નદી તરીકે જાણીતી છે। ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન છે કે કઈ નદી કિરાત કન્યા તરીકે ઓળખાય છે? એ હાથમતી, બી રૂપેણ, સી બનાસ કે ડી નર્મદા? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ હાથમતી। હાથમતી નદી એ કિરાત કન્યા તરીકે ઓળખાય છે। ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન છે કે નર્મદા નદીને નમામી દેવી નર્મદે એવું કોને કહેલું? એ નરસિંહ મહેતા, બી મહાત્મા ગાંધીજી, સી દયારામ કે ડી શંકરાચાર્ય? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી શંકરાચાર્ય। નર્મદા નદીને નમામી દેવી નર્મદે એવું શંકરાચાર્ય કહેલું। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન છે કે કઈ નદી મૈકલ કન્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે? એ નર્મદા, બી સરસ્વતી, સી મહી કે ડી અંબિકા? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ નર્મદા। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે કે કઈ નદી મૈકલ કન્યા તરીકે ઓળખાય છે? તો એનો સાચો જવાબ છે નર્મદા। નર્મદા નદી એ મૈકલ કન્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે। ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન છે કે સાબરમતી નદીનો પ્રવેશ ગુજરાતમાં કયા સ્થળેથી થાય છે? એ ગુણભાખરી, બી અમરકંટક, સી હાંભેશ્વર કે ડી સિદ્ધપુર? તો
તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ ગુણ ભાખરી। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે કે સાબરમતી નદીનો પ્રવેશ ગુજરાતમાં કયા સ્થળેથી થાય છે? તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ ગુણ ભાખરી। ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લો અને 30મો પ્રશ્ન છે કે કઈ બે નદી વચ્ચેનો વિસ્તાર ચરોતર તરીકે ઓળખાય છે? એ સેઢી અને મહી, બી નર્મદા અને દાદર, સી વાત્રક અને સાબરમતી કે ડી સાબરમતી અને કંઠી? તો એનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ સેઢી અને મહી। સેઢી અને મહી આ બે નદી વચ્ચેનો વિસ્તાર ચરોતર તરીકે ઓળખાય છે। આ પણ એક આઈએમપી પ્રકારનો પ્રશ્ન છે। તો દોસ્તો આ હતા 30 મોસ્ટ આઈએમપી ગુજરાતની નદીઓ વિશેના પ્રશ્નો। જો તમે પણ તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કે પછી ગુજરાતની કોઈ પણ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હો તો અવશ્ય આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આપણે આવતા વિડીયોમાં ગુજરાતના જિલ્લાઓ, ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, જનરલ નોલેજ, ગુજરાતી ભૂગોળ, રિઝનિંગના પ્રશ્નો, ગુજરાતી વ્યાકરણ, કરંટ અફેર્સ, તલાટી મોડેલ પેપર વગેરે વિષયો પર મોસ્ટ આઈએમપી પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના છે। માટે આ વિડીયોને તમે હજુ સુધી એક લાઇક ના કરી હોય તો લાઇક કરી દેજો, જેથી કરીને અમને આવા વિડીયો બનાવવાનું મોટિવેશન મળતું રહે। ફરી મળીશું આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, ધન્યવાદ।